ஹரே கிருஷ்ண மாதாய் வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ கோயில் சிறப்பா படிச்சாங்க எல்லாருமே மாதாஜியோட சேர்ந்து. ஹரே கிருஷ்ண. மாதாஜி, இன்னைக்கு நீங்க அந்த குருதேவ் பாட்டு பாடுங்க மாதாஜி. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி ரொம்ப சூப்பரா பாடுவாங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாதாஜி. दीपबिंदुरिया रे दासे इनबेका हाथी ना गुरुदेव दीपबिंदुरिया रे दासे इनबेका हाथी ना सकल सहाने बलदिया कोरो यजमाने स्पिरागिना सकल सहाने बलदिया कोरो यजमाने स्पिरागिना गुरुदेव कृपबिंदुरिया दासे दिनपेका हाथी ना सकला सम्माना करते साकाती देवना तो जाता जाता तभी तो खाई वो परिणाम सुके अपराधा है बेहटा गुरुदेव कृपबिंदुरिया दासे दिनपेता हाथी ना सकल कभी है नो कृपा लबिया है जाना पितहर्ता है बेनता शक्ति बुद्धिहीना अमिहाटी दीना मोरे आत्म सता गुरुदेव कृपबिंदुरिया दासे दिनपेका हाथी ना हो ज्ञाते विचारे किचु नाही पाई तुम्हारा करुणा तरा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण नारा की बोहरा गुरुदेव कृपबिंदुरिया दासे दिनपेका हाथी ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी यार पढ़ दो जय राधे कुंज बिहारे जन वल्लभा गिरिवरदारी
हरे जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभा यशोदनन्दन व्रज जन रंजन व्रज जन रंजन यमुनदीरावनचारी यमुनादीरावनचारी रावणचारी यमुनादीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्याम् नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती ततो जयमुदीरयेत् हृदये नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यां भागवतसेवयाम् नित्यां भागवतसेवयाम् भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्ति भवति नैष्ठिकी from பாகவதம் 4வது காண்டம் 21வது அத்தியாயம் 59 60க்கு நான் விளக்கம் கொடுத்தேன் இல்லையா? கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखां सान्वितं च वन्दे श्रीकृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, thank you for giving me the opportunity today, Mataji. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, you are doing சேவா for so many years. I think நம்ம டீம்ல தான் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால எல்லாருமே பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வைபவ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் முடிச்ச பிறகு பக்தி சாஸ்திரி டிவோட்டிஸ் அப்படியே வரிசையா வரும். அதுக்கப்புறம் லெவல் 3, அதுக்குள்ள இந்த லெவல் 3ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பழகினாங்கன்னா ஈஸியா போயிடும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நன்றிகள் நிறைந்த காலை வணக்கம் மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா, விஷ் யூ தி சேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. விபன்னஸ்து கிரியா சக்தி பூதா பிரகிருதிர் அவ்யயா சக்தி. இது படிச்சுட்டுமா? இதுதான் நேத்து பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். 60 பண்ணணும், 59 பண்ணோம் இல்லையா? இழிப்பிறப்பு அடையவன் ஆகிறான். இது இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் நேத்து படிச்சோம் இல்லைங்களா? நம்ம 59 நீங்க சொல்லணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 60 சொல்லணும். நாத்வம் விதர்ப்பதுஹிதா நாயம் வீரஹ ஹி சீஹ்ருத்வா நாபதிஸ்த்வம் புரஞ்சன்யா ருத்தோ நவமுகேயயா. உண்மையில் நீ விதர்ப்பனின் மகளும் அல்லல், உனது நலன் விரும்பும் கணவனாகி இதோ இறந்து கிடக்கும் மலையத்வஜன் மனையும் அல்லன், நீ புரஞ்சனியின் உண்மையான கணவனும் அல்லன். நீ இனி 9 வாயில்களை உடைய இவ்வுடலினுள் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றாய், அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் தாத்பரியம் இல்லையா? ஸோ நாம் எல்லாருமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் இருக்கோம் இல்லையா? கணவன் மனைவி தாய் தந்தை பிள்ளைகள் இல்லையா, பேர பிள்ளைகள்
இப்படி உறவு முறைகள், மாமன், பாட்டன் எல்லா உறவு முறைகள்லையுமே நாம இந்த உடல் கொண்டு என்ன பண்றோம்? அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களோட நம்முடைய சம்பந்தம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அது எல்லாமே சம்பந்தங்கள் தான். இல்லன்னு நம்ம யாரும் சொல்ல முடியாது. ஆனா, எந்த மாதிரி சம்பந்தங்கள் என்பதை மட்டும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா? தற்காலிகமான சம்பந்தங்கள். இந்த உடல்ல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த சம்பந்தங்கள் எல்லாமே நமக்கு உண்மை. அதனால தான் அத வந்து சத்துன்னு மட்டும் சொல்லுவாங்க. ரிலேட்டிவ் ட்ரூத். 2 உண்மைகள் உண்டு. ஒண்ணு பூரணமான உண்மை. அப்படின்னா எக்காலத்திலுமே எட்டர்னல் ட்ரூத். பூரணமான உண்மை என்பது நித்தியமான உண்மை. எந்த காலத்திலுமே அது அந்த உறவு முறை வந்து மாற்றமடையாது. இல்லையா? இப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறந்திருக்கக்கூடிய நாம, நமக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு குடில் உண்டு. இல்லையா? குடும்பம் உண்டு. ஆனா அந்த உறவுமுறைகள் எல்லாமே வந்து உண்மைதான். அது பொய் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது. இல்லையா? அதனாலதான் மாயாவாதத்துல வந்து இதெல்லாம் பொய் பொய்ன்னு சொல்றது வந்து நம்ம ஆச்சாரியார் வந்து நல்லாவே நிராகரிச்சிருக்கார். அதுக்கு ஒண்ணுதான் அவர் நிறையவே கண்டனம் பண்றது. இல்லையா? இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப நம்ம இல்லன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? உறவு முறைய? கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா நம்ம கண்ணால பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு தொண்டு புரிஞ்சுன்னு இருக்கோம். அது எப்படி பொய்ன்னு ஆயிடும்? இல்லையா? ஸோ அது மாயையே கிடையாது. ஆனா மாயையான இந்த உலகத்துல நாம தற்காலிகமான ஒரு உறவு முறைய நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த உறவு முறை என்பது இப்போ எடுத்திருக்கக்கூடிய உடல்ல எப்ப முடியறதோ, மீண்டும் இன்னொரு உடல் எடுக்கும்போது வேறு ஒரு உறவு முறையில நாம சிக்கின்னு இருப்போம். இல்லையா? இதுதான் உண்மை. ஸோ நாம இவர் வந்து அதாவது விதர்ப்பியாக அவள் வந்து பிறந்ததும் வந்து உண்மை அல்ல. அதாவது மலையத்வஜனின் மனைவியாக இருப்பதும் உண்மை அல்ல. அப்படிங்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாமே தற்காலிகம். இந்த உலகத்துல நாம் அவதரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டு வருகின்றோம். இல்லையா? ஸோ உண்மையிலே இதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்? ஜென்ரலா டிஃபைன் பண்ணணும்னாக்கா, இந்த உடல்ல வந்து நவத்வாரங்கள் இருக்கு. இல்லையா? இந்த நவத்வாரங்கள், நவ வாயில்களை கொண்ட 9 கேட்ஸ் இல்லையா? சிட்டி ஆஃப் 9 கேட்ஸ்ன்றது இந்த உடலுக்கு தான். இல்லையா? 9 வாயில்களை கொண்ட நகரம். அதுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன். அவ்வளவுதான். அதுதான் ஜெனரிக்கான நம்ம சொல்ல வேண்டியதே. உலகில் பல்வேறு உயிர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட உடலின் மீது அவர்கள் பற்றினை அதிகரித்து தந்தை, கணவன், மனைவி, அன்னை என்று உறவுடையவர்களாக மாறுகின்றனர். இது உண்மைதான். இல்லையா? ஆனா இதை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்ன்றத பக்குவத்தை தெரிஞ்சுட்டா எந்த உறவு முறையுமே நாம வந்து அதாவது எப்படிப்பட்ட உறவு முறை என்று தெரிந்து கொண்டால் அந்த உறவு முறையில வந்து நாம பெரிதாக சண்டை சச்சரவுகளை கண்டிப்பா வச்சுக்க மாட்டோம். இல்லையா? நாம எப்போ இந்த பற்று அதுக்கப்புறம் எதிர்பார்ப்புகள்லாம் வைக்கிறோம்னா இந்த புவி வாழ்க்கை வந்து நமக்கு நித்தியமானது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையான ஒரு மனசை அந்த மாதிரி ஒரு மனத்தை கொண்டுதான் நாம செயல்படும். அப்படின்னா உடல் தளத்துல இருந்தே நாம செயல்படும் பொழுது ஆத்ம தளத்தை பற்றியான ஞானம் வந்து அவர்களுக்கு இருப்பது கிடையாது. அதனாலதான் இந்த உறவு முறைகள் எல்லாமே ஸ்ட்ராங். அப்பா, அம்மா, பாட்டி, தாத்தா இல்லையா? இப்படி எல்லாமே பேரன், பிள்ளை, மகன், மகள் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து மருமகள், மருமகன் இல்லையா? அடுத்து மாமனார், மாமியார் இப்படி எல்லா உறவு முறைகளுமே நமக்கு ஏற்படுறது. இதெல்லாம் நம்ம இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த பந்தங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து மனசுல நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதை புரிஞ்சுட்டோம்னாக்க எல்லா உயிர்களையுமே வந்து நாம ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய ஒரு மனசு நமக்கு வரும். இல்லைன்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம்? வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த மனசு தான் நமக்கு வரும். இல்லையா? ஸோ ஏன்னா நமக்கு இந்த உலகத்துல நம்முடைய அதிகாரம் வந்து இருக்கணும். நாம சொன்னபடி அடுத்தவங்க கேட்கணும். இல்லையா? இப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. யார் சொல்லியுமே ஒருத்தர் வந்து கடைசி வரைக்குமே நம்ம கேட்டுட்டே இருக்க முடியாது. கண்டிப்பாக இந்த காலத்தினுடைய சுழற்சியால வந்து நாம எப்பவுமே வந்து மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கும். நம்முடைய முக்கியத்துவங்களுமே வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இன்றைக்கு ஒரு நிலை மீது இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் நாளை அதே நிலையில இருந்து அந்த நிலைக்கு வந்து அதே முக்கியத்துவத்தை நம்ம கொடுப்போமான்னா கேரண்டி கிடையாது. இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாழ்க்கையில யதார்த்தமா எடுத்துக்கோங்க. நமக்கு வந்து திருமணம் ஆகிறது. அப்போ நம்முடைய கணவன் மட்டும்தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம அந்த வீட்டுக்கு ஏன்னா அவரையே நம்பிதான் அந்த வீட்டுக்குள்ள போவோம். அதன் பிறகு அவளுடைய விரிமங்கமா இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள். ஸோ ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது கணவன் வேணும்னா மனைவியினுடைய அதாவது மனைவிதான் முதன்மையாக நினைக்கக்கூடிய இது உண்டு. பிள்ளைகள் தான் செகண்ட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா மனைவி அப்படி கிடையாது. இல்லையா? பிள்ளைகளுக்கான தேவைகளை தான் முதன்மைப்படுத்துவாள். இல்லையா?
ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே நம்முடைய முதன்மை ஸ்தானம் வந்து வேறுபட்டு கொண்டே இருக்கும். அது ஸ்திரத்தன்மை பெறவே பெறாது. ஏன்னா அந்த காலம் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நாம மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்போம். அந்த மாற்றத்தையுமே நாம எடுத்துப்போம். அப்போ வாழும் காலத்திலேயே நம்ம இவ்வளவு மாற்றங்கள், இவ்வளவு அதாவது வேறுபாடுகள், எதற்கு முதன்மை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நிலையை நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது, இந்த வாழ்க்கை வந்து நாம தற்காலிகமாக வந்து போகக்கூடிய வாழ்க்கை என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு நாம் ஏன் செல்வதில்லை? இல்லையா? ஏன்னா அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை தேடி நாம செல்வது கிடையாது. அதுதான் உண்மை இல்லையா? உண்மையில் ஒவ்வொரு உயிர் பொருளுமே தனித்தன்மை வாய்ந்தவன் தான் இல்லையா? எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுபாவம், நடத்தை எல்லாமே அவர்களுக்கு குறித்தானதுதான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்க முடியாது இல்லையா? நான் இப்ப ரஜோ குணத்தோட பேசுறேன்னா, அடுத்து வந்து இங்க கலாவதி மாதாஜி வந்து சத்துவ குணத்துல பேசும்பொழுது, நான் வந்து ஏன் அவங்க சத்துவ குணத்துல பேசணும், என்ன மாதிரி ரஜோ குணத்துல தானே பேசணும்னு நான் எதிர்பார்க்கக்கூடாது இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு மாதிரிதான். யாருமே வந்து ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா கிடையாது. ஒரு குடும்பத்திலுமே ஒரு குடும்பத்திலேயே கணவன் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க, மனைவி ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. இருவருக்குமே ஒற்றுமை இருக்கும் காமன் பாயிண்ட்ஸ்ல. ஆனா இருவருக்கே உரித்தான குணங்களுமே இருக்கும். அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். அவன் பிரகிருத்தியுடன் தொடர்பு கொள்வதனால், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து விழுவதனால், அவன் வெவ்வேறு உடல்களை பெற்று அவற்றோடு பொய்மை உறவை உடையவனாகின்றான். இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். பொய்மை உறவு அப்படின்னு ஏன் இந்த பொய்மை உறவுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, சோ எது உண்மையான உறவு, ரியல் உறவு வந்து எப்பவுமே இருக்கணும். சோ இந்த ஜென்மத்துல நாம கணவனா அடைந்தவோ மனைவியா அடைந்தவங்களே கடைசி வரைக்குமே நாம இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே இல்லையா? இந்த உடலை விட்டு போனா கூட மீண்டும் வந்து வேறு ஒரு உடல் எடுத்தாலும் அவங்க 2 பேரே தான் இருப்பாங்கன்னு ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா? நோ கேரண்டி இல்லையா? சோ மரணிக்கும் தருவாயில மனைவி எதை பிரையாரிட்டியாக வச்சு அவங்க அந்த உடலை விடுறாங்களோ, மரணிக்கும் தருவாயில் வந்து கணவன் எதை எண்ணிக்கொண்டு அந்த உடலை விடுறாங்களோ அதே நிலையைத்தான் அவர்கள் அடைபெறுவார்கள் கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு. அதனால மீண்டும் அவர்கள் இருவருமே வந்து ஒன்றாக இணைந்து ஜென்ம ஜென்மாந்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது எல்லாமே there is no guarantee இல்லையா? இறைவன் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா படைப்பாளி அவர் தான். அதனால நம்ம எதுவுமே வந்து மரணிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை தான் அவங்க அடைவாங்க. அதனால நம்ம இது எப்பவுமே நித்தியமான உறவு நினைச்சுட்டு இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம செயல்படுறோம் பாருங்க, அதுதான் பொய்மைத்தனம் இல்லையா? எல்லாமே வந்து பிரத்யட்சமா பாக்குறது, பிரத்யட்சமா நம்புறது இல்லையா? பிரத்யட்சமா நம்முடைய உறவுமுறைகள் மட்டும்தான் நமக்கு கடைசி வரைக்கும். இப்படியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், செயல்படுறோம். உண்மையிலே எந்த உறவு முறையுமே கடைசி வரைக்கும் வரப்போறது கிடையாது. ஒரே ஒரு உறவு முறை மட்டும்தான் இருக்கும், நித்தியமான உறவு முறை. அது பரம்பொருள். அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் நம்ம கூட இருப்பார். இந்த உடலை விடுற வரைக்குமே அவர் ஒருத்தர் தான் இருப்பார். விட்ட பிறகும் நம்ம மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன் கொண்டு வரதுக்கு நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அதையுமே நமக்கு வந்து பிராப்திப்பார். அதனால எது உண்மை எது தற்காலிகம், இங்கே பொய்மை எனப்படுவது தற்காலிகத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. பொய்மை உடல்கள், குடும்பம், இனம், சமுதாயம், தேசம் என்று பல்வேறு தொடர்புகளை உருவாக்கி கொள்கின்றன இல்லையா? அப்படியே விரிவங்கமா எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் ரிலேஷன்ஷிப். உண்மையில் உயிர்கள் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளின் பாகங்களே அவர். நாம் எல்லாருமே அவருடைய பின்ன பகுதிகள். ஆனால் உயிர்கள் உடல் வளர்ச்சியில் அதிக கவனமுடையவராக இருக்கின்றனர் இல்லையா? ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலுமே இல்லையா? நம்முடைய குழந்தை எழுந்து அப்படியே அதாவது உருளுதா, அடுத்து வந்து நடக்கிறதா இல்லையா? இப்படி ஒரு ஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து நடந்த பிறகு ஒரு இடத்துல இருந்து செயல்படுறதா, நல்ல பேசுறானா இல்லையா, உணவு உண்கின்றானா, அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு சேர்த்து இல்லையா, அங்கேயுமே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கானான்னு ஒவ்வொரு ஃபேஸுமே நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா? அப்படியே நம்ம குடும்பத்தை விரிவறிஞ்சிட்டே போறோம். என்னுடைய நாடு, என்னுடைய மக்கள், இப்படி எல்லாமே நாம பார்க்குறோம். உண்மையில் உயிர்கள் எல்லாம் முழுமுதற் கடலின் பாகங்கள். ஆனால் உயிர்கள் உடல் வளர்ச்சியில் அதிகமாக கவனமுடையவராக இருக்கின்றனர் இல்லையா? முதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் தோன்றி தமது உபதேசங்களை பகவத்கீதை மற்றும் வேத இலக்கியங்கள் வழியில் அருளி இருக்கின்றார். பரமபுருஷ பகவான் இவ் உபதேசங்களை அருளியதற்கு காரணம் அவர்கள் உயிர்களின் நித்திய நண்பனாக இருப்பதால் தான். எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் அவர் தான். நித்தியமான நண்பன் யாரு? பகவான் தான். ஏனென்றால் அவர்களின் உயிர் உடலில் ஈடுபட்டுறதிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும்.
ஆற்று நீர் வேகமாக ஓடி வரும் பொழுது அது கரையில் உள்ள புற்களையும் வைக்கோலையும் அடித்து கொண்டு விடுகிறது. அப்புற்களும் வைக்கோலும் நீரின் வேகத்தினால் ஒன்றாக இணையும். ஆனால் அலைகள் இங்கும் எங்கும் செல்லும் போது அவர்கள் பிரிக்கப்பட்டு வேறு எங்கோ சென்றுவிடும். இது பிராக்டிக்கல் இல்லையா? நம்ம என்னவோ ஒண்ணு செய்யற மாதிரி இருக்கும், நம்ம ஏதோ ஒன்றிணைந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஆனா கடைசியில நம்ம எங்க போய் நிற்போன்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஒரு ஒரு புல்கட்டை நீங்க ஓடக்கூடிய பாய்ந்து குதிக்கக்கூடிய ஒரு நரிநீர்ல போடுங்களேன், மேல இருந்து அது என்ன ஆகும், ஒரு இடத்துல கூடுற மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஆகும், மீண்டும் பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு இலக்கை நோக்கி சென்றுவிடும் இல்லையா? அதனால நம்ம எதையுமே இந்த காலகட்டங்கள்ல எல்லாமே நம்ம ஒன்னாதான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா கடைசியில நம்ம எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலா தான் இறைவனிடத்துக்கு போக முடியும். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரடியா போக முடியாது இல்லையா? அதுபோல பௌதீக உலகில் உள்ள எண்ணிலடங்கா உயிர்கள் அனைத்தும் இயற்கையின் அலைகளால் அடித்து செல்லப்படுகின்றது. அழகான ஊமை. மேல இருந்து நம்ம கீழே வரோம், நம்மள எல்லாமே இந்த பௌதீக வாழ்க்கை என்பது நம்மள அடித்து சென்று கொண்டுதான் இருக்கிறது. சில நேரங்களில் அலைகள் அவற்றை ஒன்றாக இணைக்கும். சில சமயத்துல ரிலேஷன்ஷிப்பை நல்லபடியா ஒன்றா சேர்க்கும். சில சமயம்ல அவர்கள் உடலின் அடிப்படையில் குடும்பம், இனம், தேசம் என்று ஒவ்வொருவரோடு தொடர்பு கொண்டு நட்பினை உருவாக்கி கொள்கின்றனர். ஸோ இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். முதலில் அவர்கள் இத்தொடர்பில் இருந்து இயற்கையின் அலைகளின் தூக்கி செல்லப்படுகின்றனர் இல்லையா? ஸோ இம்முறையானது இயற்கையின் படைப்பிலிருந்தே நடைபெறுகிறது. இது இயற்கை தான். அது போல இந்த இயற்கையிலிருந்தே நமக்கு இயல்பிலே நாம பற்றற்ற நிலையை அடைவதற்கான மார்க்கங்கள் எல்லாமே உண்டு. ஆனா நாம் அதை தேடி செல்லணும். இது தொடர்பாக ஷீலா பக்தி வினோத தாகுரார் என்ன நிச்சயமாயா ரவாசே யாச்சிப்ப பேசே காச்சாஹா போடுபாய் ஜீவா கிருஷ்ணதாசா ஏ விஸ்வாசா கர்லேதா ஆராதுகா நாய். அதாவது ஜட இயற்கை அலைகளினால் சுமந்து சென்று சமுத்திரத்தில் மூழ்கின்றீர் அப்படின்னா நம்ம எங்க போய் விழறோம், மீண்டும் இந்த பௌதீக கடல்ல விழறோம். சில பொழுது கரையேறி வாழ்கின்றனர். சில சமயத்துல நாம் என்ன பண்றோம், விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல நம்மள நாம எடுத்துட்டு போறோம். சில பொழுது நித்திய வாழ்க்கை இங்கனமே நிலையின்றி பாழாகும் என்று செய்வேன். அதாவது நாம மீண்டும் மீண்டும் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம், மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புல நாம செய்துட்டு இருக்கோம். கேக்குறதா நான் பேசுறது? கேக்குறது மாதாஜி. கேக்குறதுங்க மாதாஜி. கேக்குது மேம். ஹரே கிருஷ்ண மேம். அவங்க எதுக்கு கால் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, பை மிஸ்டேக் தானே தெரியாது. மாதாஜி மிஸ்டேக் தான் மாதாஜி, கைப்பற்றுச்சு. நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன், எதுனா கேட்டுச்சா இல்லையோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு. ஓகே ஃபைன். சோ நிலையின்றி பாழாகும் என் செய்வீர். கிருஷ்ணரது பத மலரை தெப்பமாக பிடித்துக்கணும். அதாவது நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு அலையில சிக்கின்ற பிறகு நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு பிடிப்பு வருதுன்னா அதை பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம கரையேறணும். அதுதான் இந்த பௌதீக வாழ்க்கை எனக்கூடிய சமுத்திரத்துல நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா சமுத்திரத்துல இருந்து நீச்சல் அடிச்சு வெளியே போறது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. யாராவது ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும் தான் போக முடியும். அந்த சப்போர்ட் யாருனாக்கா குரு. ஓகே, இந்த சப்போர்ட் யாரு? குரு. குருவினுடைய வழி நடத்துதல என்ன பண்ணணும், நாம கரை சேர்றதுக்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கணும். ஸோ மேலும் ஒரு நொடியில் நாம உலகின் துன்பங்கள் அது எப்படி இருக்கும், கன்றுக்குட்டினுடைய குழம்பின் அடியில இருக்கக்கூடிய நீர் அது போன்று மாறிவிடும். அவ்வளோ பெரிய சம்சார சாகரம் என்னும் கடல் நமக்கு இத்துணூண்டாயிடும். நம்ம சுலபத்துல கடக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ பறந்தோடும் திருதியின் முன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்பனி போல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ பனி இருக்கும் காலையில, ஆனா அதே வெயில் வந்தா என்ன ஆகும், பனியே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? நல்ல வெயில் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். அது போலதான் இச்லோகத்தில் உள்ள சுஹ்ருத் நலன் விரும்புவர் மற்றும் தவ உன்னுடைய என்னும் சொற்கள் நோக்குக. மேல இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, வ அப்படிங்கிறதும் சுஹ்ருத்வ இந்த வார்த்தையுமே சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி கணவன், மைந்தன், தந்தை, உறவினர் ஆகியவரும் நலன் விரும்புவாரா? ஒரு காலம் இருக்க முடியாது. இதுதான் உண்மை. அவங்க நமக்கு கடைசி வரைக்குமே அவங்க நம்மள கவனிச்சுக்குவாங்கன்றதுக்கான கேரண்டி யாருக்குமே கிடையாது. மனசளவுல அவங்க நம்ம கிட்ட அன்பு செலுத்தலாம். ஆனால் ஒவ்வொருத்தருமே இந்த பிராணனை விடும் பொழுது யாருடைய சப்போர்ட்டுமே நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா? we have to only accept, we have to only pass through
இல்லையா? அந்த சமயத்துல நமக்கு உயிரான கணவனோ மனைவியோ நம்ம பக்கத்துல இருந்தா கூட ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. நமக்கு அவங்க உதவ முடியாது. நாம தான் இந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரிவதற்கான மார்க்கத்தை நம்ம அந்த வேதனைய நாம தான் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? இதைத்தான் பகவத்கீதையில 5.29ல சொல்றான். சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் அப்படின்னா சமுதாயம், நட்பு, காதல் மற்றும் நலன் விரும்புபவர்கள் எல்லாம் பல்வேறு உடல்களில் அடைக்கப்பட்டதின் விளைவாக வந்தவையாகும். எல்லாருமே ஒவ்வொரு உடலை எடுத்துட்டு நீங்க வந்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். நம்மள மாதிரிதான். மற்றபடி வேற எந்த கிரேட்னஸ் கிடையாது அதுல. ஒருவன் இதனை புரிந்து கொண்டு பிறவைகள் தோறும் தான் தூக்கி எறியப்படும் உடலிலிருந்து வெளியேற வர முயற்சித்தல் வேண்டும். அதாவது மரணம் பயம் என்பது உண்டு. ஏன்னா அது பெயின்ஃபுல் ஜர்னி அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா இந்த வலியும் பயமும் வந்து யாருக்கு வரும்னாக்கா பக்தர் அற்றவர்களுக்கு தான். இது பக்தர் இருப்பவர்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை பெற்றதால உயிர் பிரிவதையுமே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார். அந்த பக்குவத்தையுமே அவங்க பெறுவாங்க. ஆனா அந்த பக்குவத்தை பெறாதவங்க தான் மரணத்தை கண்டு பயம், ஐயோ நமக்கு இன்னும் வாழணும்ன்ற எண்ணம், இதெல்லாமே அவங்களுக்கு வரும். ஓகே, ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரனை சரணடைந்து வீடு பேர் பெற்று கடவுளிடம் செல்ல வேண்டும். அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. மாயா ஹியேஷா மயா ருஷ்டயத் புமாம்சம் ஸ்ரீயம் சதிம் மன்யசே நோபம் யத்வை சம்ஹௌ பஷ்யாயோர்கதிம். சில நேரங்களில் நீ உன்னை ஆணாகவும், சில நேரங்களில் கற்புடைய பெண்ணாகவும், சில நேரங்களில் அலியாகவும் நினைக்கின்றாய். இவை அனைத்தும் மாயா சக்தியினால் படைக்கப்பட்ட உடலின் விளைவுகளே ஆகும். இம்மாயா சக்தியும் என்னுடைய சக்தியே ஆகும். உண்மையில் நானும் நீயும் நாம் இருவரும் தூய ஆன்மீக அடையாளங்களே ஆகும். இதனை நீ புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வாயாக. நான் நமது உண்மை நிலையை உனக்கு எடுத்து விளக்கி கொண்டிருக்கின்றேன். அப்படின்னா இந்த ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய நிலையை பற்றி இங்கே பகவான் எடுத்துரைச்சிருக்கார். சில சமயத்துல நாமெல்லாம் கூட அப்படிதான் பிறந்திருக்கோம். இது புரஞ்சனிக்கு மாத்திரம் கிடையாது, வைதர்பிக்கு கிடையாது. சில சமயத்துல நாம் ஆணா பிறந்திருக்கலாம், சில சமயத்துல பெண்ணாக பிறந்திருக்கலாம், சில சமயத்துல அலியாகவும் பிறந்திருக்கலாம். ஏன்னா மரணிக்கும் பொழுது நாம் எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாகத்தான் நாம மாறுவோம். இவை அனைத்தும் மாயா சக்தியினால் படைக்கப்பட்ட உடல்களுடைய விளைவுகளை இல்லையா? அதாவது 24 பண்புகளை அதுல 5 பஞ்சமகாபூதங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 புலன்களின் செயல்கள், இதோ 20 ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மனசு, அகங்காரம், புத்தி, இது 3 23 இல்லையா? மேலும் தோன்றாத 60 ஒரு பண்பு இந்த 3 குணங்களுக்கு, அது ஒரு பண்பு 24 ஆயிடுத்து. ஜீவன் 25, பரமாத்மா 26. இதுதான் நாம படிக்கிறது இல்லையா? இதனை நீ கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். இம்மாயா சக்தியும் என்னுடைய சக்தி தான் இல்லையா? அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் தான். உண்மையில் நானும் நீயும், அதாவது நாம் இருவரும் தூய ஆன்மீக அடையாளங்களே. இட் இஸ் ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் தான். ஆனா அதை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பக்குவத்தை நாம எடுத்துக்கணும். இதனை புரிந்து கொள்வாயாக. நான் நமது உண்மை நிலையை உனக்கு எடுத்து விளக்கி கொண்டிருக்கின்றேன்னு யார் அந்த பிராமண ரூபத்துல இருந்த பரமாத்மாவாகிய பகவான் சொல்றார். முழுமுதற் கடவுள் உயிர் பொருளாகிய இரண்டின் நிலையும் தன்மையில் ஒன்றே ஆகும் இல்லையா? இறைவனுடைய உணர்வும் நம்முடைய இந்த இத்தினூண்டு உணர்வுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது என்ற தன்மையில ஒன்றுதான், அளவுல மட்டும்தான் வேறு. இறைவன் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார், உயிர் பொருள் தனிப்பட்ட ஆத்மாவாக இருக்கின்றார் இல்லையா? நாம் எல்லாரும் ஜீவாத்மாக்கள், அவர் பரமாத்மா. இருவரின் நிலையும் உண்மையில் ஆன்மீக தன்மை உடையதாக இருந்தும் ஜீவன் எப்பொழுதுமே ஆன்மீகம், அதுதான் அவனுடைய குவாலிட்டி. பரமாத்மாவுமே எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியவர், அதுதான் அவருடைய குவாலிட்டி. எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இருந்தும் உயிர் இயற்கையின் தொடர்பு கொண்டு கட்டுண்ண நிலையில் தனது தனித்தன்மையை மறந்து விடுகிறது. இண்டிவிஜுவலிட்டியே மறந்துடும் இல்லையா? நாம யாரு, நாம எதுக்கு வந்திருக்கோம், நமக்கு ஏன் இந்த பிறவி அப்படின்னு நம்ம எங்கேயுமே கேட்க மாட்டோம். நம்முடைய கடமை என்ன, அதெல்லாம் நாம சொல்றதே கிடையாது. அப்பொழுது அவன் தன்னை இயற்கையின் தயாரிப்பு என்று கருதுகிறான். நான் இந்த உலகத்தினுடைய படைப்புன்னு அவன் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா? சயின்டிபிக் கூட அதுதான் ப்ரூவ் பண்ண நினைக்குது. ஆனா அவங்களுக்கு எந்த ரிசல்ட்ஸுமே அவங்களுக்கு கிடையாது. உடலோடு இருப்பதினால்
அதாவது அவன் தான் முழுமுதற் கடவுள் நித்திய, அதாவது சனாதன. நித்தியம் என்றால் எட்டர்னல் என்ன சனாதன பாகம் என்பதை மறந்து விடுகின்றார். மம வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத்த சனாதனக. சனாதன என்னும் வார்த்தை என்னது பகவத்கீதையில? நித்தியம் என்பதற்கு தான். எந்த காலத்திலுமே வந்து வேறுபடாது இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் முன்னாடி இருந்தது, இப்பயும் இருக்கு, இனிமேலும் இருக்கும். அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். மாதிரி சிலதுல பகவான் அப்பயும் இருந்தார், இப்பயும் இருக்கார், இனிமேலும் இருப்பார். ஸோ இதெல்லாம் நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எந்த மாற்றமும் இருக்காது. பகவான் மற்றும் உயிர்ப்பொருள் ஆகிய இருவருமே சனாதனர்களே, அதாவது நாம் எல்லாரும் ஜீவன்கள் எல்லாமே நித்தியமானவர்கள் தான். மேலும் இயற்கைக்கு மேலாக சனாதன என்றொரு இடமும் உண்டு. அதாவது there is a place called as சனாதனா. கடவுள் மற்றும் உயிர் வாழிகளின் உயிரின் உண்மையான உறைவிடம் சனாதனம் ஆகுமே ஒழிய இந்த உலகம் அன்று. அப்படின்னா இந்த நித்தியமான உலகமா இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட பூலோகத்தை பத்தி சொல்றோம். அதுதான் சனாதன உலகம். உலகம் என்பது தற்காலிகமான பகவானின் புறச்சக்தியாகவும் இருக்கிறது. அதாவது இந்த பௌதீக உலகம். உயிர் பௌதீக உலகில் இடப்பட்டதற்கு காரணம் அவன் முழுமுதற் கடவுள் நிலையினை பகவானை பாவனை செய்ய விரும்பினான் என்பதுவே ஆகும். நாமளும் இறைவன் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த அத்தாரிட்டி, அந்த ஒரு எண்ணத்தாலதான் நாம் என்ன பண்றோம், இந்த உலகத்திற்கு வருகின்றோம். இந்த உலகில் அவன் தன் புலன்களை முடிந்த அளவிற்கு அனுபவித்து மகிழ்கின்றான். கண்டிப்பா இல்லையா? ஞானேந்திரங்களும் கர்மேந்திரங்கள், புலன்கள், செயல்கள் இதெல்லாம் அவன் வந்து உபயோகப்படுத்தி அவன் இந்த இடத்துல என்ன சுகமா இருக்க முயற்சி பண்ணணுமோ அத்தனையுமே அவன் செய்யறான். உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரின் எல்லா செயல்களையும் பல்வேறு வகையான உடல்களில் நித்தியமாக இயக்குகின்றன. எஸ், கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்கிறது இல்லையா? அந்த ஜீவன் வந்து குடிக்கொள்றது, இது எல்லாமே வந்து அவருடைய கர்ம பலன் கேட்டவாறு தான். ஆயினும் உயிர் உணர்வில் வளர்ச்சி பெற்று தனது நிலையினை மாற்றிக்கொள்ள முயலும் பொழுது அவன் மீண்டும் ஆன்மீக உலகின் உறுப்பினர் ஆகின்றான். எஸ், நாம இந்த மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தும் இல்லையா? மனசை பக்குவப்படுத்தும் போது ஆன்மீகத்துல வந்து நாம அதை வந்து ஏத்துக்கிறோம் இல்லையா? அந்த நிலை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது அவன் மீண்டும் என்ன பண்றான், ஆன்மீக உலகில் வந்து உறுப்பினர் ஆகின்றான். He will become the member of the spiritual world. வீடு பேறு பெற்ற முழுமுதற் கடவுளை அடையும் முறையே பக்தி யோகமா. The process of attaining the supreme lord. நாம் என்ன காரியம் செய்தா நாம இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைவோம் என்பதை வந்து தெரிஞ்சுட்டு செய்யறோம் இல்லையா? அதுதான் அவங்கள வந்து அதுதான் வந்து பக்தி யோகம் என்று சொல்லப்பட்டது. இதுவே சில நேரங்களில் சனாதன தர்மம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பருவுடல்னா இந்த புவி பருவுடல்னா இந்த புவியில வாழும்பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையற்ற உடல் இல்லையா? சோ அப்படி அமைத்த தற்காலிக கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்வதை காட்டிலும் ஒருவன் சனாதன தர்மம் அல்லது பக்தி யோக முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா வெறுமனே நம்ம கடமை இல்லையா, அதை மட்டும் செய்யறதை விட பக்தி யோகத்திலிருந்து செயல்படும் போது அந்த யோகமும் வந்து நிறைவடைகிறது. இல்லைன்னா நாம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பைத்தான் பெறுகின்றோம். அப்பொழுதுதான் அவன் உடலில் நித்தியமான அடிமைத்தனத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி என்பதோடு வைத்துவிட்டு வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையவும் முடியும். ஸோ நாம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மனதை பக்குவப்படுத்தி இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து பக்தி தொண்டில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது இறைநிலையை வந்து நாம அடைகின்றோம். அங்கே சென்றால் மீண்டும் நாம் இந்த இடத்துல திரும்பி வர்றது கிடையாது. மேலும் பொய்மையான அடையாளத்தின் அடிப்படையில் மனித இனம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் வரையில் விஞ்ஞானம் மற்றும் தத்துவ ஞானத்தின் வளர்ச்சி என்று சொல்லப்படுவதெல்லாம் வீண் விரயமே ஆகும். 100% இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் ஆல்ரெடி வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பகவானால. அதனால நம்ம வீணான செயல்கள்ல நாம ஈடுபடுறத கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். இவை மனித சமுதாயத்திற்கு திசை திருப்பவே பயன்படுத்தப்பட்டது இல்லையா? டு டிரா த அட்டென்ஷன், அதுக்காக தான் இது செய்யணும். உபநீயமானா, அதாவது இந்த மண்ணுலகில் உள்ள குருடனுக்கு வந்து குருடன் வழி காட்டுகின்றான் இல்லையா? ஒரு கண் இல்லாதவன் வந்து இன்னொரு கண் இல்லாதவனுக்கு என்ன வழி காட்ட முடியும்? அது போலதான். ஆனா இந்த பௌதிக வாழ்க்கை நாம் எப்போ பௌதிக நிலையிலிருந்து செயல்பட்டு கொண்டு மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு குவாலிட்டியில நம்ம போனோம்னாக்கா கண்டிப்பா அது எந்த உண்மை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? ஒரு குருடன் வந்து இன்னொரு குருடனுக்கு பாதையை காட்டிக்கொடும், இதுதான் பாதை என்று காட்டுவதற்கு சமமாக கருதப்படுகிறது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. ஐ திங்க் இது
புக்கு தான் எடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருங்க ஒரே நிமிஷம், நான் ஸ்லோகம் மட்டும் படிச்சிடறேன். இது அவன் ஸ்கேன் பண்ணது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். அகம் பவான் ந சான்ய ஸ்வந்தம் ஏவாஹம் விஸ்வக்ஷோ போஹ நாதௌ பஷ்யந்தி கவயஸ் சித்ரம் ஜாதுமனாக் அபி. மாதாஜி எத்தனை ஸ்லோகம் மாதாஜி? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ண. 62. 62. ஓகேம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகம் பவான் ந சான்யஸ் त्वं त्वं येवाहं विचक्ष्वपो नानौ पश्यन्ति कवयश्चित्रं जातुमनाकवि. அகம் நான், பவான் நீ, நான் இல்லை, ச மேலும், அந்நிய வேறுபாடு, துவம் நீ, துவம் நீ, ஏவ உறுதியாக, அகம் நான் இருப்பது போல், விஷக்ஷ்வ கவனித்தாயானால், போ அன்பு நண்பனே, நான் இல்லை, நவ் நமது, பஷ்யந்தி காண்பது, கவைய படித்த அறிஞர்கள், சித்திரம் தவறான வேறுபாடு, சாது எந்த நேரத்திலும், மனாக் சிறிதளவு கூட, அபி கூட, மொழிபெயர்ப்பு அன்பு நண்பனே, நானும் நீயும் ஆன்மீகமாயமானவர்கள் ஆதலினால் பரமாத்மாவான எனக்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவான உனக்கும் தன்மையில் எந்தவிதமான வேறுபாடும் இல்லை. உனது உண்மை நிலையில் அன்பு நண்பனே, நீ தன்மையினால் என்னிடமிருந்து வேறுபடுவது இல்லை. இதனை புரிந்து கொள்ள முயல்வாயாக. அறிவில் மேன்மையுடைய கற்றறிந்த அறிஞர்கள் நம் இருவருக்கும் இடையே எந்த விதமான தன்மை வேறுபாடுகளும் காண்பது இல்லை. பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுளும் உயிர் பொருளும் தன்மையினால் ஒருவரே ஆவார். இருவருக்கிடையே உண்மையான வேறுபாடு என்று எதுவும் இல்லை. மாயாவாத கொள்கையாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றனர். காரணம் யாதெனில், பரமாத்மாவிற்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் எந்தவிதமான வேறுபாடும் இல்லை என்றும் அல்லது பரமாத்மா என்ற ஒன்றே இல்லை என்றும் அவர்கள் கருதுகின்றனர். மேலும் அனைவரும் பரமாத்மாவென்றே அவர்கள் தவறாக கருதுகின்றனர். அவர்கள் இது போன்ற தவறுகளை செய்யக்கூடாது. மேலும் கவைய, அதாவது அறிஞர்களாக இருப்பவர்கள் உண்மை என்னவென்பதை நன்கறிவர். அவர்கள் தன்மையினால் கடவுளும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் ஒன்றே என்றும், தனிப்பட்ட ஆத்மா மாயையின் வலையில் விழும் என்றும், ஆனால் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளோ மாயையினால் கட்டுப்படுத்துபவராக இருக்கின்றார் என்பதையும் நன்கு அறிவார். மாயை இறைவனின் படைப்பாகும். மயா சிருஷ்டா. ஆகையினால் இறைவனே மாயையின் அதிபதி ஆவார். இறைவனின் தன்மையை பெற்றிருந்த போதிலும் தனிப்பட்ட ஆத்மா மாயையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்ககிட்ட புக் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. யதா புருஷாத்மானம் ஏகம் ஆதர்ஷ சக்ஷுஷோः த்விதா பூதம் அவேக்ஷேத தைத்வாந்தரம் ஆவயோஹ. சித்ரலேகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்கிட்ட புக் இருக்கு, படிக்கவா மாதாஜி? நீங்க ரெகுலரா படிக்கிறவங்க, அப்பப்போ படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம வாய்ப்பை கொடுக்கலாம். ஓகே. இல்ல மாதாஜி, அவங்க இல்லைன்னா நான் படிக்கட்டுமான்னு கேட்கிறேன். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். நான் சொல்றேன், வெயிட் பண்ணு. படிக்கவா மாதாஜி? இருங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே மாதாஜி, நீங்க சொன்னது புரியல மாதாஜி. ஓ, நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ. ஹரே வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா புருஷ ஆத்மானம் ஏகம் ஆதர்ஷ சக்ஷுஷோஹ த்விதா பூதம் ஆவேக்ஷேத ததைவாத்ரம் ஆவயோ. யதா போன்ற, புருஷ உயிர் பொருள், ஆத்மானம் அவன் உடல், ஏகம் ஒன்று, ஆதர்ஷ நிலை கண்ணாடியில், சக்ஷுஷோ கண்களினால், த்விதா ஆயுதம் இரண்டாக தோன்றும், ஆவேக்ஷேத காண்கிறான், ததா அதுபோல், ஏவ உறுதியாக, அந்தரம் வேறுபாடு, ஆவையோ நமக்கிடையே. மொழிபெயர்ப்பு: நிலை கண்ணாடியில் தன் உருவத்தை காணும் ஒருவன்
தான் அதனுள் தன்னை மட்டுமே காண்கிறான். ஆனால் மற்றவர் கண்களுக்கு அவன் இருமையாக தென்படுகிறான். ஆகவே பாதிக்கப்பட்டும் பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கும் நமது உலகப் பணியில் கடவுளுக்கும் உயிர்க்கும் இடையே ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது. பொருளுரை. பிரகிருதி பந்தத்தின் பாதிப்பினால் மாயாவாத கொள்கையாளர்களினால் இறைவனுக்கும் உயிர் பொருளுக்கும் இடையில் எந்தவித வேறுபாடும் காண முடிவது இல்லை. நீரில் தன் நிழலை காணும் சூரியன் தனக்கும் அந்த நிழலுக்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை என்பதை நன்கறிவான். ஆனால் அறியாமை உடையவனோ ஒவ்வொரு பானையில் உள்ள நீரிலும் பல சிறிய சூரியன்கள் இருப்பதாக நினைக்கின்றான். ஒளியை பொறுத்தமட்டில் உண்மை சூரியனிலும் ஒளி இருக்கும். ஆயினும் உண்மை சூரியன் பெரியதாகவும் நிழல் சூரியன் சிறியதாகவும் இருக்கின்றது. வைணவ கொள்கையாளர்கள் ஆதி முழுமுதற் கடவுளின் ஒரு சிறு மாதிரியே உயிர் பொருள் என்று முடிவு செய்திருக்கின்றனர். கடவுளும் உயிர்களும் தன்மையினால் ஒன்றேயாவர். ஆனால் அளவினால் உயிர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் சிறு கூறுகளே ஆவர். இறைவன் நிறைவானவராகவும் ஆற்றல் மிக்கவராகவும் வளமுடையவராகவும் விளங்குகின்றார். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பகவான் அன்பு நண்பனே, உனக்கும் எனக்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை என்கிறார். இவ்வேறுபாடின்மை என்ற தன்மையினால் ஒன்றாதலையை குறிக்கின்றது. பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளுக்கும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிடம் அளவினால் அவன் ஒத்த தன்மையன் அல்லன் என்று சொல்ல வேண்டியது அவசியமில்லை. தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மா எல்லா வகையிலும் தானும் முழுமுதற் கடவுளும் ஒன்று என்று நினைப்பதில்லை. முழுமுதற் கடவுளும் அவனும் ஒரே தன்மையுடையவர்களாக இருந்த போதிலும் உயிர் பொருள் தன்னுடைய ஆன்மீக அடையாளத்தினை மறந்திருக்கிறான். முழுமுதற் கடவுளோ அதனை மறப்பதில்லை. லிப்தாவிற்கும் அலிப்தாவிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு இதுவேயாகும். முழுமுதற் கடவுள் நித்திய அலிப்தமாக, அதாவது புறச்சக்தியினால் மாசு அடையாதவராக விளங்குகின்றார். இயற்கையுடன் தொடர்பு கொண்ட ஆத்மாவோ தனது உண்மையான அடையாளத்தினை மறந்திருக்கிறான். அதனால் அவன் தனது கட்டுண்ட நிலையினை காணும் பொழுது தன்னை தனது உடலுடன் அவன் அடையாளம் காண்கிறான். ஆயினும் முழுமுதற் கடவுளுக்கோ உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. அவர் முற்றிலும் ஆத்மாவாக இருக்கின்றார். அவருக்கு பரு உடல் இல்லை. பரமாத்மாவும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் ஒரே உடலுக்குள் இருந்த போதிலும் அவர் பெயர் சூட்டப்படுவது இல்லை. மாறாக உயிர் அவனது குறிப்பிட்ட உடலினால் பெயர் சூட்டப்படுகிறான். பரமாத்மா அந்தர்யாமி என்று அழைக்கப்படுகின்றார். மேலும் அவர் பந்தப்பட்டவராகவும் இருக்கின்றார். இது பகவத்கீதையில் 13.13 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சேத்ரஞம் சபிமாம் வித்தி சர்வ சேத்ரேஷு பாரதக. ஓ பரதகுல தோன்றலே, அனைத்து உடல்களிலும் நானே அறிபவனாக இருக்கின்றேன். பரமாத்மா எல்லா உடல்களிலும் இருக்கின்றார். ஆனால் தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் மட்டுமே பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான். தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு மற்றொரு உடலில் என்ன நடைபெறுகிறது என்பது தெரியாது. ஆனால் பரமாத்மாவிற்கு எல்லா உடல்களிலும் என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்பது நன்கு தெரியும். அதாவது பரமாத்மா எப்போதும் தனது முழு ஆன்மீக நிலையிலேயே இருக்கின்றார். ஆனால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவோ தன்னை மறந்த நிலையில் இருக்கின்றான். மேலும் தனிப்பட்ட ஆத்மா எங்கும் இருப்பதில்லை. பொதுவாக கட்டுண்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு பரமாத்மாவுடன் தனித்திருக்கும் உறவு என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆயினும் சில நேரங்களில் அவன் தனது வாழ்வின் அனைத்து பந்தப்பட்ட நிலைகளில் இருந்தும் விடுதலை பெறும் பொழுது அவனால் பரமாத்மாவிற்கும் தனக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடு என்னவென்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவிடம் நீயும் நானும் ஒன்றே என்று சொல்லும் பொழுது அவர் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு அவனது ஆன்மீக அடையாளம் என்பது தன்மையினால் ஒன்றேயாகும் என்று நினைவுறுத்துகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது காண்டத்தில் 3.28.40 இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. யதோன்முகாத் விஸ்புலிங்காத் தூமாத் வாபிஸ்வசம்பவாத் அபி ஆத்மத் வேனாபிமதாத் யாதாக்னி கிருதக் உள்முகாத். நெருப்பிற்கு பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கின்றன.
அவை தீப்பிழம்பு, தீப்பொறி மற்றும் புகையாகும். தன்மையினால் இவை அனைத்தும் ஒன்றாக இருந்த போதிலும் நெருப்பு, பிழம்பு, பொறி, புகை என்று அவற்றிற்கிடையே வேறுபாடு இருக்கின்றது. உயிர்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, ஆனால் முழுமுதற் கடவுள் வேறுபாடு உடையவராக இருக்கின்றார். காரணம், அவர் எந்த நிலையிலும் எதற்கும் கட்டுப்படுவது இல்லை. வேதங்களில் ஆத்மா ததா பிருதக் திருஷ்டா பகவான் பிரம்ம சங்கிதக என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆத்மா என்பது தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகவும் அதே சமயம் எல்லாவற்றிற்கும் மெய்யுணர்வாளராக இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளாகவும் இருக்கின்றது. இருவரும் ஆத்மாவாக இருந்த போதிலும் இருவருக்கும் இடையே எப்போதும் வேறுபாடு இருக்கிறது. நிதியில் இது மேலும் கூறப்படுகிறது. யதாக்னே சூத்ரா விஸ்புலிங்கா விச்சரந்தி என்று பெரு நெருப்பில் சிறுபொறி தோன்றுகிறது. அதுபோல் தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பெரும் ஆன்மீக நெருப்பில் இருக்கின்றன. பகவத்கீதை 9.4 பகவான் கிருஷ்ணர் மத்ஸ்தானி சர்வ பூத்தானி ந சாகம் தேஸ்வ அவஸ்திதக என்று கூறுகிறார். எல்லா உயிர்களும் என்னுள் இருக்கின்றன, ஆனால் அவற்றுள் நான் இருப்பதில்லை. பெரு நெருப்பின் சிறு பொறிகள் இருப்பது போல எல்லா உயிர்களும் அவரிடத்தில் இருந்தாலும் இருவரும் வேறுபட்ட நிலையில் இருக்கின்றனர். இதுபோல் விஷ்ணு புராணத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஏகதேச ஸ்திதஸ்யாக்னே ஜோதஸ்ன விஸ்தாரின யதா பரஸ்ய பிரம்மணக சக்தி ததேதம் அகிலம் ஜகத். நெருப்பு ஓரிடத்தில் இருந்தாலும் அது வெப்பத்தையும் ஒளியையும் எங்கும் பரப்புகின்றது. அதுபோல் முழுமுதற் கடவுள் தனது சக்திகளை பல்வேறு வழிகளில் வழங்குகின்றார். உயிர்பொருள் கூட இச்சக்திகளுள் ஒன்றுதான், இடைச்சக்தியாகும். சக்தியும் சக்தியின் பிறப்பிடமும் உணர்வினால் ஒன்று என்ற போதிலும் அவைகள் சக்தி என்றும் சக்தியின் பிறப்பிடம் என்றும் வேறுபாடான நிலையில் இருக்கின்றன. இதுபோல் பிரம்ம சம்ஹிதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள சச்சித் ஆனந்த வடிவம் என்பது ஈஸ்வரக பரம கிருஷ்ணக சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக. உயிர் பொருளின் கட்டுண்ட நிலை மற்றும் விடுதலை பெற்ற நிலை என்னும் இரண்டிலிருந்தும் வேறுபட்டது ஆகும். நாத்திகர்களோ உயிர் பொருளும் முழுமுதற் கடவுளும் எல்லாவற்றிலும் சமம் என்று கருதுகின்றனர். ஆகையினால் சைதன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், மாயாவதி பாஷ்ய ஊனிலே ஹய சர்வ நாசக என்று. ஒருவன் மாயாவாத கொள்கையாளர்களை பின்பற்றி முழுமுதற் கடவுளும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் ஒன்று என்று நம்பினால் உண்மை தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் அவனது அறிவு எப்போதும் சீரழிந்து விட்டது என்று நான் கூற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த 2 ஸ்லோகம் புக் இருக்கிறவங்க புக் எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா அது ஸ்கேனிங் பண்ணும்பொழுது கரெக்டா வரல அது. ஓகே, நான் புக்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு இப்ப எடுத்துரைக்கணும். ஓகேங்களா? அஹம் பவான் சான்யஸ் த்வம் தம் ஏவாஹம் விஷக்ஷ்வபோஹ நதௌ பஷ்யந்தி கவயஸ் சித்ரம் ஜாதுமனாக் அபி. அன்பு நண்பனே, நானும் நீயும் ஆன்மீகமயமானவர்கள். அப்படின்னா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவுமே நித்தியத்தன்மையில எப்பொழுதுமே எந்த காலத்திலுமே இருக்கக்கூடிய தன்மை. அதனால்தான் சனாதனம் என்றால் நித்தியம் என்று பொருள். அதுல ஒன்றுதான் நம்ம. ஆதலினால் பரமாத்மாவான எனக்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவான உனக்கும் தன்மையில் எந்தவித வேறுபாடுமே கிடையாது. அப்படின்னா எப்பவுமே இருக்கக்கூடியவர்கள், அழிவற்ற நிலையில் இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ உனது உண்மையான நிலையில் அன்பு நண்பனே, நீ தன்மையில் என்னிடமிருந்து வேறுபடுவது கிடையாது. ஸோ there is no difference. இதனை புரிந்து கொள்ள முயல்வாயாக. அதனால நம்ம ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. பரமாத்மா எப்படி நித்தியமாக இருக்கிறாரோ அது போல ஆத்மாவுக்கும் என்றைக்குமே அழிவு என்பது கிடையாது. மேன்மையுடைய கற்றறிந்த அறிஞர்கள் நம் இருவருமிடையே எந்த விதமான தன்மை வேறுபாடுகள் காண்பது கிடையாது. ஸோ எந்த ஒரு அடிப்படையிலனா ஒரே ஒரு கொள்கையினுடைய அடிப்படையில, அது எந்த கொள்கைனாக்கா நித்தியமான தன்மை. அதுல மட்டும்தான் நாம இறைவனும் நம்மளும் ஒண்ணு. வேற எல்லாத்துலயுமே நம்ம வேறுபாடுகள் உண்டு. ஓகே, குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து சிறிதளவு நாம அக்வயர் பண்ணியிருப்போம். அவரிடத்துல அளவிட முடியாது இருக்கும், நம்ம கிட்ட லிமிட்டடா இருக்கும் இல்லையா? இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வேறுபட்டிருப்போம். ஆனா
நித்தியத்தன்மையில நமக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடு கிடையாது. முழுமுதற் கடவுளும் உயிர் பொருளும் தன்மையினால் ஒருவரே, அதாவது குவாலிட்டி வைஸ் நம்ம 2 பேரும் ஒண்ணுதான். இருவருக்கிடையே உண்மையான வேறுபாடு என்று எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நித்தியத்தன்மை என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எந்த வேறுபாட்டையுமே நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா? இதுக்கு தான் நம்ம பகவத்கீதை ஸ்லோகா 2nd சாப்டர்ல படிச்சீங்கன்னாக்கா நல்லா அழகா நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவக இல்லையா? அதாவது எந்த ஆத்மாவை எந்த அதாவது ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது, நெருப்பினால் எரிக்க முடியாது, காற்றினால் உலர்த்த முடியாது, நீரால் நடைக்க முடியாது இல்லையா? எந்த ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டும் அதை வெட்டவும் முடியாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ், பழமையானவன், மிக மிக பழமையானவன் இல்லையா? ஸோ இப்படி நம்ம தொன்று தொட்டு அனாதி காலத்திலிருந்து எவ்வாறு பகவான் இருக்காரோ அவரால் படைக்கப்பட்ட ஜீவன்களுமே வந்து தொன்று தொட்டு இருக்கிறது. ஸோ இப்படி நாம சுதந்திரமானவன். உண்மையிலே ஆத்மாவுடைய நிலை வந்து சுதந்திரமானவர், இறைவன் வந்து சுதந்திரமானவர் இல்லையா? அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது சிமிலரா தான் இருக்கும். ஆனா அளவுல வந்து மிக மிக குறைவானவர்கள். நாம ஒரு தூசியிலே வந்து அதுலயுமே வந்து 6ல் 1 பங்கு தூசி தான். நம்ம ஒரு சின்ன தூசி நம்ம பாக்குறோம்னா அதுல ஒரு 6ல் பங்கு தூசி தான் நம்முடைய ஆத்மா. அதை நம்மளால பிரித்து எடுக்க முடியாது அந்த சைஸ் வந்து நம்ம இல்லையா? தூசியே ரொம்ப இத்தினூண்டு. அதுலயுமே 6ல் 1 பகுதி நாம் எடுக்கணும்னா என்ன? அணு, ஆத்மா, விபுவா, அது பரமாணு, அணு, பரமாணு, பரமாணுக்கள் தான் வந்து நம்ம வந்து ஆத்மாவா சொல்லப்படுறது. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? காலம் எனக்கூடிய அத்தியாயத்துல நீங்க போனீங்கன்னாக்கா உங்க இதை நீங்க நல்லா படிக்கலாம். ஓகே. ஸோ மாயாவாத கொள்கையாளர் மீண்டும் மீண்டும் தோற்கடிக்கப்படுகின்றனர். காரணம் யாதில்லை, பரமாவத்திற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை என்றும் அதனால் அல்லது பரமாத்மா என்று ஒன்றே இல்லை என்றும் அவர்கள் கருதுகின்றனர். ஸோ ஜீவனே வந்து இறைநிலை அடைந்து ஜீவன் வந்து தனித்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்ற கருத்து. நாம தனித்து இயங்கவே முடியாது. இறைவன் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்துதான் நம்மளை இயக்கின்றிருக்கார். அவர் இல்லை என்றால் நம்ம இயங்க முடியாது. அந்த தத்துவத்துல வந்து மாயாவாதிகள் வந்து புரிதல் வந்து தவறு. மேலும் அனைவரும் பரமாத்மாவென்றே அவர்கள் வந்து தவறாக கருதுகின்றனர் எல்லாருமே. ஏன்னா அந்த பிரம்ம நிலையை போகும்பொழுது நாம் என்ன பண்றோம்? இறைநிலை என்று சொல்றோம். ஆனா நாம இறைவன் ஆக முடியாது. இறைவன் என்பவர் ஒருத்தர் தான். அந்த நிலையை நம்ம யாருமே அடைய முடியாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இறைநிலையை அடையணும் அப்படின்னா இந்த அளவுக்காவது மினிமம் 78% நம்ம பிரம்மர் அடைஞ்சார், அந்த அளவுக்காக நம்ம வந்து அடையணும் இல்லையா? மேலும் கவயக அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பற்றி சொல்லப்படுறது, அதாவது அறிஞர்களாக இருப்பவர்கள் உண்மை என்னவென்பதை நன்கறிவர் இல்லையா? உண்மை தெரியும் அவங்களுக்கு. அவர்கள் தன்மையில் கடவுளும் தனிப்பட்ட ஆன்மாவும் ஒன்றே என்றும், தனிப்பட்ட ஆத்மா மாயையின் வலையில் விழும் பொழுது அதனால் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளே மாயையினால் கட்டுப்படுத்துபவராக, இது இன்னொரு படி மேல். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று தானே கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கிறது பிரகடனம். இன்னொன்று வந்து என்னன்னாக்கா நம்ம அதாவது கடவுளுக்கு மேல அப்படிங்கிற ஒரு இது தனிப்பட்ட ஆத்மா மாயின் வில்லை விழுந்த பொழுது இல்லையா? ஆனால் பரமாத்மான முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைன்ற ஒரு பிரச்சாரம் உள்ளுக்குள்ள இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா இருந்தா நம்மளை இயக்கின்றிருக்கார். அவர் இல்லாம நாம இயங்கவே முடியாது. இதை வந்து நம்ம மத்வாச்சாரியாலும் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நாம் இப்போ அது ஈவன் விசிஷ்டாத்வைதத்துல வந்துமே இது உண்டு. ஸோ இந்த ஜீவனை இயக்கக்கூடியவர் தான் அந்த பரம்பொருள் என்பதையுமே வந்து விசிஷ்டா அத்வைதம் என்று சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா இறைவனால் வந்து அந்த ஜீவன் இயக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஸோ அதனால பரமாத்மாவே இல்லைன்னு நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தவறாகும் இல்லையா? மயா சுஷ்ட. ஆகையினால் இறைவனே மாயையின் அதிபதி ஆவார். பகவான்லேருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த ஜடசக்திகளை இல்லையா? பௌதிக இருக்கையில அவருடைய படைப்புகள்ல இந்த ஜடசக்தி பற்றி தனித்து இயங்க ஜடசக்திக்கு அது பஞ்சமகா பூதங்கள் இதெல்லாமே அதுல வரும் இல்லையா? இறைவனின் தன்மையை பெற்றிருந்த போதிலுமே தனிப்பட்ட ஆத்மா மாயையால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இல்லையா? இட் இஸ் பீன், அதாவது நம்மள வந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆத்மா வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அதனாலதான் மாயையில வந்து நாம சிக்கின்னு இருக்கோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் யதா புருஷ ஆத்மானம் ஏகம் ஆதர்ஷ சக்ஷுஷோஹ த்விதா பூதம் அவேக்ஷேத தைத்வாந்தரம் ஆவயோஹ. நிலை கண்ணாடியில் தன் உருவத்தை காணும் ஒருவன் தான் அனைத்தினுள் தன்னை மட்டுமே காண்கிறான். ஆனால் மற்றவர் கண்களுக்கு
அவனது இருமையை வந்து தென்படுகிறது. இது உடல் அளவிலையும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா மனதளவிலையும் இருக்கலாம். ஸோ நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய அதர் சைட் பர்சன் வந்து எப்படி வந்து செயல்படுவார், அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எப்படி செல்லும், அவங்க நன்மையான பாதங்களை மட்டும் ஏத்துப்பாங்களா, இல்ல தீய பாதைக்கு போவாங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாமே இன்னொரு நபருக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ அந்த ஒரு நிலை ஒருவேளை வந்து ரொம்ப மோசமான நிலை போகும்போது நிறைய நண்பர்களும் வந்து விட்டு சென்று விடுவார்கள். இதெல்லாம் நாம பிராக்டிக்கலா படிக்கிறோம். ஆகவே பாதிக்கப்பட்டும் பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கும் நமது உலக பணியில் கடவுளுக்கும் இவர்களுக்குமே ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது. அதாவது பகவானுக்கும் அணு ஆத்மாவுக்கும் விபு ஆத்மாவுக்குமே ஒரு வேறுபாடு உண்டது என்பதை இந்த இடத்துல அவங்களே அதாவது உண்டு என்பதை வந்து இந்த இடத்துல பிராமணராக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வந்து அந்த விதர்பிக்கு வந்து எடுத்துரைச்சின்றிருக்கார் இல்லையா. பிரகிருதி பந்தத்தின் பாதிப்பினால் மாயாவத கொள்கைக்காரர்களினால் இறைவனுக்கு உயிர் பொருளுக்கும் இடையே எந்தவித வேறுபாடும் காண முடிவதில்லை என்று அவங்களுடைய கருத்து இல்லையா. ஏன்னா அவங்க கான்செப்டே பரமாத்மா பத்தி எதுவுமே தெரியாது அத்வைதியர்கள். வெறும் ஜீவாத்மா உயர்வான நிலையை அடையிறது, இல்லைன்னா தியான பயிற்சியிலுமே உயர்வான நிலையை அடையிறது, அதை கொண்டுதான் அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க. நீரில் அங்கே வெறுமனே ஜீவனுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க, பரமாத்மாவுக்கு அவங்க முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கல. நீரில் தன் நிழலை காணும் சூரியன் தனக்கு இந்த நிழலுக்கும் இடையே எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை என்பதை நன்கறிவான். ஆனால் அறியாமை உடையவனோ ஒவ்வொரு பானையிலுமே உள்ளீரிலும் சில சூரியன்களை இருப்பதாக நினைக்கிறான். இது கரெக்ட் தான். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பாத்திரத்துல வந்து தண்ணி வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவன் நில ஒளியில கூட நீங்க வச்சுக்கினா கூட எல்லா இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க போய் நின்னீங்கன்னாக்கா அந்த பாத்திரத்துல உங்களுடைய முகம் தெரியும். இல்லைனாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன இதுல வச்சுட்டா கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 4-5 பாத்திரத்துல கூட உங்களுடைய முகம் வந்து கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நான் அந்த இதுல வந்து ஆனால் அறியாமை உடையவனும் ஒவ்வொரு பானையிலும் உள்ளீரிலும் அவன் சில சூரியன்கள் இருப்பதாக நினைக்கிறான். சூரியன் நில ஒளி சூரியன் எல்லாமே வென்றது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. நிழல் சூரியனிலும் ஒளியிலும் ஆயினும் உண்மையான சூரியன் சிறியதாகவும் நிழல் சூரியன் சிறியதாகவும் இருக்கின்றது. இது கரெக்ட் தான். நம்ம மேல பார்க்கும்போது நிலவு பெருசா தெரியும், அதே வந்து ஒரு தண்ணியில வந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது இத்தினூண்டே தெரியும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் நாம படிச்சிருக்கிறது இல்லையா. மேலும் அதுதான் உண்மையும் கூட நம்ம பார்க்கிறோம். நிழல் சூரியனின் சிறியதாகவும் காண்கிறது. நிழல் சூரியனிலும் ஒளிரும் ஆயினும் ஆனால் உண்மையான வைணவ கொள்கைக்காரர்கள் ஆதி முழுமுதற் கடவுளின் ஒரு சிறிய மாதிரியே உயிர் பொருள் என்று முடிவு செய்திருக்கின்றனர். கடவுளும் உயிர்களும் தன்மையில் ஒன்றானவை, அதாவது நித்திய தன்மையில ஒன்றானவர்கள். மேலும் ஆனால் அளவினால் உயிர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் சிறு கூறுகளே ஆவர். நம்மெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறியது இல்லையா. மேலும் இறைவன் நிறைவானவராகும், அதாவது பூர்ணமானவராகும். ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஆற்றல் மிக்கவராகும், வல்லமை பொருந்தியவராகும். வல்லமைன்னாக்க செழிப்போடு இருக்கிறது இல்லையா, அதாவது செல்வ செழிப்போடு விளங்குகிறார். ஸோ இந்த முந்தைய ஸ்லோகத்தில் இந்த முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பகவான் அன்பு நண்பனே உனக்கும் எனக்கும் இடையே எந்த வேறுபாடும் கிடையாதுன்றதும் சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா நித்திய நன்மையில வந்து நாம அதாவது முழுமையா இருக்கக்கூடிய பகவான்ல தோன்றிய நித்தியமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்களும் அந்த குவாலிட்டியில வந்து இல்லையா இயல்பினால வந்து வேறுபட்டவங்க கிடையாதுன்றது வந்து இந்த இடத்துல மீண்டும் அந்த பிராமணர் ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா. இறைவன் நிறைவானவர், முழுமையானவர் இல்லையா. எங்கேயுமே அறகுறெல்லாம் கிடையாது. ஸோ நம்மளையுமே முழுமையா தான் படைச்சார். ஆனா சில விஷயங்களை நாம இந்த அங்க இனத்துல ஏற்றுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன், அதுல நம்முடைய கர்ம பலன்கள். ஆனா ஜீவன் வாழ்வதற்கான ஒரு எந்திரத்தை வந்து கொடுத்தார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மேலும் அன்பு நண்பனே உனக்கும் எனக்கும் இடையே எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை என்கிறார். இவ்வேறுபாட்டினை தனது நன்மையினால் ஒன்றான் தலையே குறிக்கின்றது. பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அதாவது கடவுளுக்கும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிடம் அளவில் உடைய ஒத்த தன்மைகள் அல்லது என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதாவது வெவ்வேறு நிலைகள்ல தான் மாறுபட்டிருக்குமே ஒழிய, ஆனா
உணர்வினால் வந்து அவர் நாம் எல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள், பகவான் வந்து பரமாத்மா, நித்தியமானவர்கள். அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. சாரி. முழுமுதற் கடவுளும் அவனும் ஒரே தன்மையுடையவராக இருந்த போதிலும் உயிர் பொருள் தன்னுடைய ஆன்மீக அடையாளத்தை மறந்திருக்கிறார். கரெக்ட். ஏன்னா நமக்கு மகாமாயை, அடுத்து வந்து யோக மாயை, அதுக்கப்புறம் தான் பகவான். இந்த மகாமாயை, இந்த மாயையினுடைய 3 குணங்களால் நாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன ஆயிருக்கும்? மறைக்கப்பட்டிருப்போம். லிப்தவிற்கும் ஆலிப்தவிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு இதுவே ஆகும். அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாயு ஆவேசத்வாபூதி. ஓகே, இதுல இல்ல. ஸோ மேகம் ஆலிப்த என்பது புறசக்தியினால் மாசு அடையாதவராக விளங்குகிறார். அப்படின்னா பகவான் வந்து இந்த பௌதீக பண்புகளோட அவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள், அதையும் அவர்தான் வந்து ஆட்சி பண்ணுகிறார் அப்படிங்கிறதுமே நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அவற்றுக்குள்ள வந்து பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு கட்டுண்ட நிலையில கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? முழுமுதற் கடவுள் நித்திய ஆலிப்தவாக எப்பொழுதுமே. மேலும் முழுமுதற் கடவுள் இயற்கையுடன் தொடர்பு கொண்ட ஆத்மாவோ தனது உண்மை அடையாளத்தினை மறந்திருக்கின்றார். எப்ப நாம பகவானை மறக்கிறோமோ அப்ப நாம எப்படி இருப்போம்? நம்மனாக்க இந்த உலகத்துல நாம் எதோ சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? வெறுமனே பௌதிக தளத்தில். அப்ப நமக்கு இறைவன் வந்து தென்படுவது கிடையாது. ஆனால் அவன் தனது கட்டுட நிலையை காணும் பொழுது தன் உடலுடன் அவன் அடையாளம் காண்கின்றான். அப்படிப்பட்டவன் என்ன நினைக்கிறான்? பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், உடல் தளத்திலிருந்து அவன் வந்து செயல்பட முயற்சிக்கிறான். மேலும் முழுமுதற் கடவுளுக்கோ உடலுக்கோ ஆன்மாவிற்கோ இடையே எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை. அவர் முற்றிலும் ஆத்மாவாக இருக்கின்றார். அவருக்கு பருவுடல் கிடையாது. இது பரமாத்மாவை பற்றி வந்து வர்ணனை இல்லையா? பரமாத்மாவும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் ஒரே உடலில் இருந்த போதிலும் அவர் பெயர் சூட்டப்படுவதில்லை. நமக்கு தான் பெயர் சூட்ட விழா எல்லாமே உண்டு இல்லையா? ஒரு உயிர் அவனது தனிப்பட்ட உடலின் பெயரை சூட்டப்படுகின்றான். நமக்கெல்லாம் கூட கர்மி நேம் உண்டு, பக்தி நேமும் உண்டு இல்லையா? யாரெல்லாம் தீட்சை பெற்றாங்களோ அவங்களுக்கு. ஸோ கர்மி நேம் என்பதுதான் அதை வந்து நாம இப்ப படிக்கிறதே. இந்த இடத்துல இந்த உடல்ல இருக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன ராதா, அப்புறம் வந்து கீதா, அப்படிலாம் என்னென்னவோ பேர்லாம் நம்ம வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஆனா அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய அவருக்கு வந்து அநேக நாமங்கள் உண்டு. நாம எதுவுமே வந்து அவருக்கான இதுதான் அவருக்கு நாமம் என்று நாம் எதுவும் சொல்றது கிடையாது. அந்தர்யாமி என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். மேலும் அவர் பந்தப்பட்டவராகவும் இருக்கின்றார். ஸோ இது பாகவதத்துல வந்து 13.13 சொல்லப்படுது. கஷேத்திரம் ஷாபிமாம் வித்தி சர்வதேத்ரேஷு, அனைத்து கஷேத்திரங்கள் இல்லையா? பரத குல தோன்றலே அனைத்து உடல்களிலுமே நானே அறிபவனாக இருக்கின்றேன். ஒரே நிமிடம். பரமாத்மாவும் எல்லா உடலையும் இருக்கின்றார். ஆனால் தனிப்பட்ட ஆத்மா அந்த குறிப்பிட்ட உடல். நம்ம வந்து கஷேத்திர விபாக யோகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா? நாம இந்த ஒரு களத்தை மட்டும்தான் அறிய முடியும். பகவான் எல்லாருடைய களங்களிலுமே இருக்கிறார் பரமாத்மாவாக. ஆனால் அனைத்து களங்களையுமே அறிபவர் அவர் ஒருத்தர் தான். இந்த பந்தப்பட்டவராகவும் அப்படின்னா என்ன? அந்தர்யாமிங்கிறது பேரு மாதாஜி. அப்போ அவர் பந்தப்பட்டவராகவும் இருக்கின்றார். இல்ல மேலும் அவர் பந்தப்பட்டவராகவும் இருக்கின்றார்னா அவருடைய பின்ன பகுதியா இருக்கக்கூடிய நாம பந்தப்பட்டவராகத்தான் இருக்கும். நமக்கும் அவருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது நித்திய தன்மையில. அந்த நிலையில இருந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ ஒரு சென்டென்ஸுக்கு நம்ம தனித்து எடுத்துக்க கூடாது. அந்த கோர்வையா அந்த வரக்கூடிய அந்த கருத்தை வந்து நாம எடுத்து புரிஞ்சுக்க. ஒவ்வொரு கஷேத்திரத்தை பத்தியுமே வந்து அவருக்கு தெரியும். ஆனா நமக்கு நம்முடைய கஷேத்திரத்தை பத்தியே நமக்கு சரியா தெரியாது. ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். ஆனா நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நாம் எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் டைப்பா இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பின்னாடி போயிட்டு அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க பாதகத்தை விளைவிக்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும். நாம் எந்த அளவுக்கு நடிக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம சந்தர்ப்பவாதியா இருக்கோம் இல்லையா? இதெல்லாமே வேறுபட்ட குணங்கள் நமக்கு இருக்கிறது இல்லையா? யதார்த்தமான
உண்மை இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஹவு மச் வி ஆர் ட்ரூத் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும். நாம் எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கோன்றது வந்து நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும். வி கேன் நோ தட். அதுதான் இந்த களத்தை அறியறது இல்லையா. மனதாலையும் புலன்களாலையுமே இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எடுத்துட்டா கூட ஹஸ்பண்ட் எந்த அளவுக்கு ஒய்ஃப்க்கு வந்து லாயலா இருக்காருன்றது வந்து அந்த ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் தெரியும். அந்த பெண்மணிக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கணவனை வந்து புரிந்திருப்பா, அவருடைய நடத்தையை புரிஞ்சிருப்பா, அது அவன் பேசக்கூடிய இதுல உண்மை இருக்கிறது எல்லாமே தெரிய அவளுக்கு முடியும். ஆனா அதுக்காக அந்த கணவன் பொய்யே சொல்ல மாட்டாருன்றதுக்கான உத்தரவாதம் ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ ஹவு மச் லாயல் டு த ஹஸ்பண்ட், ஹவு மச் லாயல் டு த வைஃப், இது வந்து ரெண்டுமே வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு கதாபாத்திரத்துக்காக இதை எடுத்துக்கிறேன் நான். ஓகே. அது போல எந்த உறவு முறையா இருக்கலாம். ஈவன் நம்ம நட்பா பழகின்னு இருக்கவங்களும் இருக்கலாம் இல்லையா. அடுத்து வந்து நம்ம சொந்த பந்தங்கள் இருக்கலாம். ஏன் நாம இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயே கூட எடுத்துக்கலாம், இந்த காங்கிரிகேஷன்லயே இல்லையா. எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துலையுமே எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஹவு மச் வி ஆர் லாயல், ஹவு மச் வி ஆர் அதாவது உண்மையா இருக்கும், ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா. இது எல்லாமே ஹவு மச் வி ஆர் கிராட்டிடியூடா இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு. ஸோ ஏன்னா நம்ம கிராட்டிடியூடுன்ற வார்த்தை எதுக்கு வருதுன்னா, நாம் ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பா நமக்கு அந்த கிராட்டிடியூடோட நம்ம கண்டிப்பா செயல்படும். அது ரொம்ப முக்கியம். எந்த அளவுக்கு நாம அந்த கிராட்டிடியூடோட பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு இறைவன் நமக்கு வந்து அருள் பாலிப்பார். கண்டிப்பா உண்டு. தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த வைஷ்ணவாஸ். வைஷ்ணவ அபராதங்கள்ல நாம கண்டிப்பா போகவே கூடாது. ஸோ நாம எல்லாரும் நிறைய அந்த சவால்களை செய்யறோம் நம்மளையே அறியாம. ஏன்னா நம்மளுடைய மனசு வந்து அடிக்கடி என்ன ஆகுது, சஞ்சலமாகி நாம ரொம்ப அழகான பதங்கள் செகண்ட் கேண்டோல வந்து போயிட்டு இருக்கு. செகண்ட் கேண்டோ 3rd சாப்டர்ல. ஸோ வந்து அது நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன், ஒரு சம்மரி வரும். எதனால இதை சொன்னன்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்ச பிறகு. ஓகே. ஆனால் பரமாத்மாவுக்கு எல்லா உடல்கள் என்ன நிறைய பேருக்கு எல்லா உடல்லையுமே என்ன நடக்குது, இப்ப நான் என்ன பண்றேன், எதை நான் ஹைட் பண்றேன், எந்த இடத்துல நான் போய் சொல்றேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். கண்டிப்பா தெரியும். எந்த இடத்துல நான் உண்மையை மட்டும்தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதும் தெரியும். எந்த இடத்துல நான் வந்து ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்றதும் தெரியும். எந்த இடத்துல யதார்த்தத்தை எடுத்துட்டு செய்யறேன்றதும் தெரியும். ஸோ அதனால எதையுமே நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து மறைக்க முடியாது. நாம நினைக்கலாம் யாருமே நம்மளை சுத்தி பிசிக்கலா பார்க்கல, அதனால நான் செய்த தவறு யாரும் பார்க்க போறது கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நீங்காத இறைவன் அந்த பரம்பொருள் நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து எல்லாவற்றையுமே அவர் வந்து எழுதி வச்சுட்டு இருக்காரு. எதையுமே அவர் மறக்க மாட்டார். ஓகே. அதனால யாரும் பார்க்கலன்னுட்டு நம்ம எந்த ஒரு தவறு, சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி இல்லையா, அந்த செயல்கள் நாம செய்யவே கூடாது. ஆனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவோ தன்னை மறந்த நிலையில் இருக்கின்றான் இல்லையா. அவனுக்கு இறைவன் யார் என்றதும் தான் யார் என்பதும் அவனுக்கு விளங்குறது கிடையாது. பொதுவாக கட்டுண்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு பரமாத்மனை இணைக்கும் உறவு என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாது. கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ ஆயினும் சில நேரங்கள்ல அவன் தனது வாழ்வின் அனைத்து பந்தப்பட்ட நிலையில் இருந்தும் விடுதலை பெறும் பொழுது அவனால் பரமாத்மத்திற்கும் தனக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம அந்த இறைநிலை அடையும் பொழுது அந்த வேறுபாடுகள் என்னன்னு தெரியும். எது காமனான பாயிண்ட் இல்லையா, எது வந்து நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, பத்மா மாதாஜி மியூட்ல போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எது வந்து காமனான பாயிண்ட், எது வந்து அவருக்கே உரித்தான ஒரு செயல்கள், அப்படி எல்லாமே அவனால வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். ஆனா அது வரைக்குமே வந்து ஆத்ம நிலையில வந்து நாமும் பகவானும் ஒன்றுகள் தான். அவர் அணு ஆத்மா, நாம விபு ஆத்மா இல்லையா. சரி நாம அணு ஆத்மா, அவர் மாத்தி சொல்லிட்டு நாம அணு ஆத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா. அளவிடவே முடியாது. ஸோ நித்திய தன்மையில நாம அவரும் ஒன்றுதான். ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது காண்டத்துல வந்து 3.28-40 என்ன சொல்றதுன்னா, எதோல் முகாத் விஷ்புலாங்காத் தூமாத் வாபி ஸ்வ சம்பவாத் அபி ஆத்மாத் ஆத்மத் வேனாபி மதாத் யதாக்னி பிரதக் உல் முகாத் அப்படின்னா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா தான். இது நெருப்புக்குள் பல்வேறு வடிவங்கள். இப்ப நெருப்பு எடுத்துக்கிறோம். நெருப்பு என்ன பண்ணும், நமக்கு அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கும் இல்லையா, ரூபத்தை கொடுக்கும். அது ஒண்ணு. 2வது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை நம்மள உணர வைக்கும். அதுக்கடுத்து அதுக்குள்ளேயுமே தீப்பொறிகள் என்பது உள்ளேயே அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. மேலும் ஆரம்ப கட்டத்துல புகை வரும், அதுக்கப்புறம் நன்னா எரிய ஆரம்பிக்கும். மேலும் வந்து அந்த வெளிச்சத்தையும் பிரகாசத்தையும் குறிக்கும். இத்தனை காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம நெருப்புக்குள்ள எடுக்கிறோம். ஆனா நெருப்பு என்று ஒன்று நம்ம சொல்லும் பொழுது வெறும் நெருப்பு தான்.
அவ்வளவுதான். ஆனா அதுக்குள்ள வெவ்வேறு விதமான அதாவது அட்ரிபியூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அதாவது பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, உயிர்கள் அந்த மாதிரி தான் நாம் எல்லாருமே. நமக்கும் வந்து நெருப்பு போன்ற, அதாவது நாமெல்லாம் நெருப்புனாக்கா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு எண்ண ஓட்டங்கள், செயல்பாடுகள் எல்லாமே பிழம்புகள். அதுல சின்ன சின்னதா வெளியே வர்றது வந்து பொறிகள் இல்லையா? மேலும் புகை அப்படின்னா நம்ம வந்து குழப்பம் அடைந்து இருக்கக்கூடிய நிலையில வந்து நாம் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட் இல்லையா? இந்த மாதிரி வெவ்வேறு நிலைகளை வந்து நாம காண்கின்றோம். உயிர்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த மாதிரியான சூழல்கள்ல வந்து அவங்க கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். ஆனால் முழுமுதற் கடவுள் வேறுபாடு உடையவராக இருக்கின்றார். காரணம், அவர் எந்நிலையிலுமே எதற்குமே வந்து கட்டுப்படுவது கிடையாது. நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். யாருமே சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. வேதங்களில் ஆத்மா ததா பிரதக் திருஷ்டா பகவான் பிரம்ம சம்கிருச் சம் ஜிக்னத் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆத்மா என்பது தனிப்பட்ட சூரியனாகவும் அதே சமயம் எல்லாவற்றிற்கும் மெய்யுணர்வாக இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளாகவும் இருக்கின்றார் இல்லையா? சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பிரகாசத்தை கொடுக்கின்றான், பாரபட்சம் என்று இல்லையா? ஸோ அந்த இதுலையுமே வந்து நம்ம இறைவன் ஆத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகவும் அதே சமயம் எல்லாவற்றுக்கும் மெய்யுணராக இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளாகவும் இருக்கின்றேன். எல்லாவற்றையுமே விளங்க செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பரமாத்மாட்ட உண்டு. ஆனா நாம அதற்கான முயற்சி செய்யணும். முயற்சியின்றி நம்முடைய நிலையை நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, எப்பொழுது வேறுபடும் என்கிறது ஸ்மிருதியில் இது போலும் சொல்லப்படுகிறது. யதாக்னே சூத்ர விஷ்புலுங்கிதா வியூஷ்ரந்தி என்று பெரு நெருப்பில் சிறு பொறி தோன்றுகின்றது என்று அவங்களுடைய வாதம். மேலும் அதுபோல தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பெரும் ஆன்மீக நெருப்பில் இருக்கின்றது. தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ஆன்மீக தளத்துல அப்படின்னா அது ஒரு தூய்மையான நிலை. நெருப்பினாலே தூய்மைக்கு தான் நம்ம வந்து ஒப்பிடுவோம் இல்லையா? மேலும் பகவத்கீதையில் 9.4 சொல்றது, மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நாச்சாகம் தேஷ்வதே தேஷ்வ அவிஷ்டத. அதாவது அவங்க அதாவது எல்லா உயிர்களும் என்னுள் இருக்கின்றன, ஆனால் அவற்றுள் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்வார். அதாவது பகவான் வந்து 9.9 சாப்டர்ல அது என்ன, என்னுள் அவர்கள் நான் இருக்கின்றேன். பகவான் இருந்துட்டு தான் இந்த ஆத்மாவை வந்து செயல்படுத்த முடியும். பகவான் ஒரு க்ஷணம் நீங்கினாலும் இந்த ஆத்மா வந்து, அதாவது இந்த ஹிருதயம் வந்து வேலை செய்யாது. ஸோ அவர்களில் நான் இல்லை என்பது என்னன்னா, பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு தான் இதை இயக்கின்னு இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையே அறியாமல், ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல், பரமாத்மா தத்துவத்தை பற்றியே தெரிந்து கொள்ளாமல் வாழக்கூடிய மக்களை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் இது ஏகதேசசிதாஸ்யாக்னே ஜோத்ஸ்னா விஸ்வதாரிணி யதா பரஸ்ய பிரம்மண சக்திஸ் ததேதம் அகிலம் ஜகத். நெருப்பு ஒரு இடத்துல இருந்தாலும், நெருப்பு ஒரு இடத்துல எரிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணும், வெப்பத்தை அது எந்த அளவுக்கு கடத்த முடியுமோ இல்லையா? எர்த் இஸ் ஆல்சோ ஏ கண்டக்டர் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்துமே வந்து எடுத்துட்டு போகும். மேலும் வெப்பத்தையும் ஒளியையும் எங்கும் பரப்புகின்றது. இதையும் நம்ம சூரியனை கூட ஒப்பிடலாம். காலையில சூரியன் வந்து உதிக்கிறான், அப்புறம் இப்போ உச்சி வெயில், இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அது இடைச்சக்தி ஆகும். உயிர் பொருள்கள் கூட இடச்சக்தியில் ஒன்று தான். நாம் எல்லாருமே வந்து தத்தஸ்த சக்தி தான். சக்தியும் சக்தியின் பிறப்பிடம் உணரவில்லை என்றால், அதாவது எங்கிருந்து இந்த ஆற்றல் வருகின்றது, அந்த ஆற்றலுக்கு உடையவர் யார் என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள நாம் தேடணும் நிலையில் அவைகள் சக்தி என்றும் சக்தியின் பிறப்பிடம் என்று வேறுபடாத நிலையில் இருக்கின்றன. ஸோ இது போல் பிரம்ம சமீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சச்சித் ஆனந்த ரூபம் இல்லையா? ஸோ அதாவது வடிவம், ஆனந்த வடிவம், ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம். நிறைய கருத்துக்கள் அந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலே. மேலும் பரமக கிருஷ்ண சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக, அதாவது உயிர் பொருட்களின் கட்டுநிலை மற்றும் விடுதலை பெற்ற நிலை என்றாலும், அதாவது ஜென்ரலா நம்ம வந்து பக்தி பாதையில போயிட்டு அடுத்து வந்து சத்துவத்துல நிலை பெறும்போது நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கம் என்பது கண்டிப்பா கிடைக்கப்பெறும். ஓகே,
ஸோ அந்த மாதிரி இதில் இருக்கும் பொழுது இரண்டில் வேறுபட்டதாகும். அதாவது நாத்திகர்களே, அதாவது நாத்திகர்கள் வந்து உயிர் பொருளும் நாத்திகர்களே உயிர் பொருளும் கடவுள் முழுமுதற் கடவுளும் எல்லாவற்றுக்கும் சமம் என்று இது வந்து மாயாவாதத்திலையுமே இது சொல்றதுதான். ஏன்னா அங்கே வந்து இறைவன் இருக்கின்றார் என்றதுக்கான எந்த ஒரு கூற்றுமே அவங்க சொல்லல. இந்த ஜீவன் வந்து இறைநிலை அடையும் பொழுது அதுதான் வந்து அவங்க வந்து இறைவன் அவங்களே இறைவனாகி விடுகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது தவறு. யாருமே கடவுள் ஆக முடியாது இல்லையா? ஆகையினால் சைத்தன்ய மகாவர் சொல்றார், மாயாவாத பாஷை துணிலே அப்படின்னா கேளுன்னு அர்த்தம். மாயா பாஷை பார்த்த வந்து நம்ம அதாவது இக்னோர் பண்றதுக்கு நாம பழகணும் இல்லையா? சர்வ சித்தி நாஷ. இதை பத்தி கேளு, அவங்களோட நீ அசோசியேஷன் வச்சு அவங்களுடைய கருத்துக்களை நீ எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா உண்மையான அர்த்தத்தையும் தத்துவத்தையுமே நாம மறந்து விடுவோம் இல்லையா? மேலும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் ஒன்று ஒன்று என்று நினைப்பில் என்று நம்பினால் உண்மையில் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் அவரது அறிவும் எப்பொழுதும் சீரழிந்து விட்டது என்று தான் கூற வேண்டும் இல்லையா? அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, முழுமுதற் கடவுளும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் ஒன்று என்று நம்பினார். நித்தியத்தன்மையில ஒன்றுதான், வேற எதுலையுமே நாம காமன் கிடையாது. உண்மை தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் அவனது அறிவும் எப்பொழுதுமே வந்து சீரழிந்து விட்டது என்று நான் கூற வேண்டும். அதாவது பௌதிக வாழ்க்கை, பௌதிக நெறி, அதையே நாம் உண்மை என்று வாழும் பொழுது அது நமக்கு வந்து நன்மையான பலன்களை கொடுக்காது. அதே வந்து பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து ஆன்மீக தளத்திலிருந்து எல்லாவற்றையுமே ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெறும்பொழுது நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. நாளைக்கு இன்னும் 2 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. நாளைக்கு இதை முடிச்சிருவோம். இந்த அத்தியாயம் 2 ஸ்லோகம் தான் இருக்கும் மாதாஜி. முடியும். 3 அத்தியாயங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 31வது அத்தியாயத்துல 81 30ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் அத்தியாயம் வந்து மிகப்பெரிய அத்தியாயம் 29. இன்னும் 160 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த காண்டத்தை முடிக்கிறது. ஸோ மோஸ்ட்லி இன்னொரு 1 மாசம் தான் எடுத்துக்கும் இதெல்லாம் முடிக்கிறது. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम